ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया, मैं मूर्ख किछ दीजै। पढ़वत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पाथर लीजै। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालिक, दो जहाना दे वाली साहिबे कमाल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण शरण दे अंदर जुड़ बैठे गुरसिख प्यार वाले वड भागे हो, जो सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी, सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी, सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की पावन पवित्र चरण छो प्राप्त धरती दे उत्ते जुड़ बैठ करके अपनी जिंदगी दियां अनमोलक घड़ियां नूं होर भी अनमोलक करते पे हो। विचारां दी सांझ पाउण तो पहला सतगुरां दे चरणां कमलां च हाज़री लवाउंदियां होइयां गुरफतेह प्रवान करना करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कुछ दिनों बाद 8 तरीक नूं धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का शहादत का दिहाड़ा आ रहा है, ते सतगुरां दे पावन पवित्र जीवन विचों ही सवेर तो ही चाहे ढाडी साहिबाना ने चाहे कवीशर साहिबाना ने ही सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के जीवन के उत्ते झात पाउण दी कोशिश की है। मैं भी आप जी दे नाल धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के जीवन के उत्ते ही कुछ विचारां दी सांझ पाउण दी कोशिश करांगा। इस पावन पवित्र धरती के उत्ते धन गुरु तेग बहादुर जी आउण तो पहला ये तो असीं सारे जानते हाँ कि गुरु नानक देव जी इत्थे सिद्धां दे नाल सिद्ध गोष्ठ कीती ते उस समय आए, लेकिन धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी जिस दिन बाबे गुरदित्ते दा विआह गुरुद्वारा सतकरतारियां तो करन तो बाद इस धरती दे उत्ते आए सन, ते उस तो बाद नाल ही धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी उन्हां दे नाल ही आए सन। ते उस तो एक दिन की पहला घटना आप जी नाल सांझी करनी है। माता जी होरां ने धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी नूं सोहणे वस्त्र पहनाउणा कीते। जदों वस्त्र पहनाए सिर दे उत्ते सोहणी जी दस्तार सजाउणा कीती, कलगी लाउणा कीती, ते माता जी गंगा जी होरां ने आखना कीता कि तुसी बाहर ना जाओ, तुसी इत्थे बैठे रहो, क्योंकि सोहने कपड़े पाए आ, बरात तुरन वाली है। धन गुरु तेग बहादुर जी तो बिल्कुल छोटी उम्र दे सन, कोई इतिहासकार कोई 5 साल की उम्र लिखते हैं, कह के बाहर ना जाना, अजे इत्थे घर दे विच ही रहना, कपड़े मैले ना हो जाण किते। माता जी घर दे दूजे कामां दे विच लग गए ने, ते धन गुरु
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੂਹੀ ਸੀ। ਖੂਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਠਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ, ਵਾਪਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਘਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਵੇਖੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਨਾ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਠੰਡ ਦੇਖੀ ਨਾ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖਣਾ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਜਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਨ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡਰਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਬਰੀਵਾਨ ਕੇ ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ ਪਾਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਣਹਾਰ ਬਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਾਲਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਕਰਤਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟੀ ਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਤਾਰੀਆਂ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਸਮੇਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਹੋ
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਨੁਕਰਾ ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾ ਨਾਲ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੀ ਜੰਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋ, ਤੇਗ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜੋ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਜੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਖ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਰੁਮਾਲ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਜਿਆ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਛਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਰੀ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਟਵਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਭੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਹਲ ਵੀ ਜੋਇਆ ਕਰਦੇ
ਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। इधर भजन बंदगी चलती रही। इन्हों ने अपनी जीवन के अंदर माता गुजरी जी ते धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने भगती दे अंदर शक्ति समाउणी सी, जिहदे करके वो कुख परमात्मा की मेहर दे सदका तैयार हो रही सी, जिस कुख दे विच कलगियां वाले पातशाह ने इस धरती दे उत्ते आउणा सी। धन माता गुजरी जी ते धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की भगती दे सदका ही ये सारियां बख्शिशां उन्हां दे घर विखे आउणियां सन। उधर समा बतीत होया, इतिहासकार लिखते ने कि धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी दिल्ली की धरती के उत्ते गए ने। दिल्ली की धरती के उत्ते देखो अज असीं कई बार ये गल आख दिंदे आ, कई बार बच्चों नूं ये गल्लां आखीए ना कि बेटा गुरुद्वारे जाओ मत्था टेको, ते बच्चे अगे सवाल कर दिंदे ने कि गुरुद्वारे मत्था टेकण नाल की होवेगा। असीं आम तौर ते उत्ते बच्चों को सुन लैंदे आ। देखो भलिओ, जदों ये सवाल करन उदों ये गल चेते रख लिओ कि गुरु पातशाह दे जदों वचन असीं पढ़दे आ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ आम तौर पर माता भी निकली आख दिने, वैसे उसका नाम चेचक की बीमारी है। जो चेचक की बीमारी उस इलाके दे विच फैली हुई सी, धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी उधार करन दे विच वास्ते दिल्ली की धरती के उत्ते गए। औरंगजेब ने बुलाना कीता सी, औरंगजेब दे कोल नहीं गए बल्कि उस धरती के उत्ते गुरदेव पातशाह बंगला साहिब की धरती के उत्ते गए। इस धरती के उत्ते जा करके संगतां दा उद्धार करते रहे। देखो आप जी जो बंगला साहिब की धरती के उत्ते जाओगे ना, तो उस धरती के गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल बाहर बाहर एक चुबच्चा बनया होया है, उहदे विचों अज भी जल दिता जाता है। उस समय जो चेचक की बीमारी वाले लोग आया करते सन, तो गुरदेव पातशाह उस दे विचों चूड़ा दे करके उहदा रोग दूर कर दिया करते सन। जदों लोकां नूं पता लगा, लोग उस धरती दे उत्ते वध चढ़ के आउणा शुरू किया। गुरदेव पातशाह रोज बीमारां दे विच रहण दे करके उन्हां दे तन दे उत्ते भी रोग आ गया। ते गुरदेव पातशाह बारी उपरली मंजिल दे उत्ते चढ़ बैठिया करते, उन्हां विश्राम जो टिकाणा से वो उपर चुबारे दे विच कर दिता गया, हवेली दे चुबारे विच कीता गया। जदों लोग ज्यादा इकट्ठे हुंदे, सच्चे पातशाह झरोखे दे विचों खिड़की दे विचों बारी दे विचों बाहर देखदे, ते ਜਿਹੜੇ भी सतगुरां दे दर्शन करते सन ते उन्हां दे रोग दूर हो जाया करते सन। ते उस गल नूं देखदियां होइयां कलगियां वाले पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने चंडी दीवार दे अंदर जिहड़ा पहला जिहदी असीं अरदास पढ़दे आ ना, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई धियाए, ये कलगियां वाले पातशाह ने चंडी दीवार दे अंदर पहली पौड़ी लिखना कीती है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, पता नहीं केड़े वेले की भाना वापर जाना है, तुहाडी अगली जोत दा वारिस कौन होवेगा, गद्दी दा मालिक कौन होवेगा। ते कवि संतोख सिंह जी हुणा ने वो बोल बड़े वधिया तरीके दे नाल कोयल राम सिंह जी हुणा ने जो लिखवाउणा कीते सन। कोयल राम सिंह जी धन बाबा बुढ़ा जी दे पड़पोतरे ने,
कोई राम सिंह जी वो ने जिन्हां ने धन कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं गुरियाई दी बख्शिश करना कीती सी। मस्तक दे उत्ते अपने हथ दे नाल उन्हां नूं टिक्का लाउणा कीता, गुरियाई दे उत्ते बिठाउणा कीता सी। कोई राम सिंह जी ने ये जो इतिहास लिखाउणा कीता। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि उस समय एक बचन आखना कीते, बाबा बसे ग्राम बकाले बन गुर संगत सकल संभाले। कि साडे जिहड़े बाबा जी ने रिश्तेदारी दे विच दादा जी लगते हैं, बाबा असीं दादे नूं आखदे हां। बाबा जी जिहड़े सन वो उस धरती बकाले की धरती के उत्ते रहिंदे ने, वो अपनी गद्दी दे उत्ते बैठ करके सारी संगत नूं संभाल लैणगे। इतिहास आप जी ने बड़ी बार सुनिया होवेगा। उस समय धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी जदों इस धरती के उत्ते बहुते लोग जानते नहीं सन, बहुते लोग आम तौर के उत्ते धन गुरु तेग बहादुर जी बारे इन्ना ख्याल नहीं सी, लेकिन उस समय ये जानते सन कि गुरगद्दी का अगला वारस बकाले की धरती के उत्ते बैठना होगा। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी अजे शांत सन, वो किते भी बाहर नहीं प्रगट हुए, लेकिन लोगों ने की कीता। उस समय इतिहासकार जिहड़े लिखते ने भटवहियां दे अंदर जो जिक्र आउंदा है कि 22 मंजियां स्थापित करके 22 मंजीदार बन करके इस धरती के उत्ते बह गए कि जड़ा भी आऊगा सानू भेटावां चढ़ाऊगा, वो सानू भेटावां देवेगा कि असीं उन्हां नूं मान सन्मान करया करांगे। इसे तरह जदों धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी ज्योति जोत समाउणा कीते दिल्ली की धरती के उत्ते, तो दिल्ली की धरती दे धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी तो बाद गुरसिख संगतां समाप्ति करके भोग पुआ करके धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी नूं लभण दे वास्ते बाबे बकाले की धरती के उत्ते आए। संगतां वध चढ़ के आईयां, लोकां नूं पता लगा बाबे बकाले की धरती के उत्ते धन गुरु अगली जोत का वारस उत्थे होवेगा। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी नूं लभण वास्ते संगतां चलियां ने। कोई ਜਿਹੜੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ महाराज जी ਨੂੰ प्रगट करन दे वास्ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी नूं जिवें आप जी ने इतिहास कई बार सुनिया है, उन्हां दे अगे 5 पैसे रख करके मत्था टेकन लगे ते ओ सतगुरां ने आख्या कि बाकी दी भेटा जदों मंग लई ते सतगुरां नूं उन्हां ने आख्या कि उन्हें 500 मोहरां रख करके मत्था टेकना कीता। सच्चे पातशाह ने वो प्रगट कर देना कीता। सच्चे पातशाह नूं जदों लभ्या ते उस समय उच्ची उच्ची आवाज दे विच आख देना गुरु ला दोरे सच्चे पातशाह प्रगट होए ने। समा गुजरिया, धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी इस समय तो बाद जो कि पूर्व पयाने दे विच संगतां दा उद्धार करन दे वास्ते गए ने। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी पंजाब की धरती नूं छड्ड के यूपी दे विचों हुंदियां होइयां पटना साहिब की धरती दे उत्ते पहुंचे ने। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी अपने महल माता गुजरी जी नूं, माता नानकी जी नूं, मामा कृपाल चंद जी नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे मामा जी लगदे सन, इन्हां नूं सारी जिम्मेवारी दे के आप फिर जो कि बांग्लादेश की धरती वाल नूं पूरे प्यान करन दे वास्ते भाव के लोकां दे विच संगत नूं मिलण वास्ते गए ने। वख-वख थावां दे उत्ते पता नहीं किन्नियां गुरसिखां दा उद्धार करन दे वास्ते धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी गए ने। हर थां दे उत्ते जिथे भी जांदे ने उत्थे सतगुरु जी उन्हां दे उत्ते बख्शिशां करदे ने। बख्शिशां करदियां होइयां इतिहासकार लिखते ने कि उत्थे जिहड़े हुणे भाई साहब गल कर रहे सन, रतन राय की गल कर रहे सन, जिन्हां ने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह दे महाराज जी दर दे उत्ते भेटावां चढ़ाइयां कीतियां सन। असल दे विच रतन राय जिहड़ा सी राजा सी, इहदा जिहड़ा प्यो सी राम राय जिहड़ा सी, इन्हां दी संधि धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने कराउणा कीती सी। उस समय इसदी राणी ते राजा ये दोवें धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे कोल आए
ਤੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗੂਠੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ। ਉਸ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਜੋ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਵਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਂਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਏ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਔਰ ਚਾਂਦਨੀ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਚਾਂਦਨੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਫਰਿਆਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ ਪੰਡਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਫੈਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਟੱਲ ਖੜਕਾਏ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਾ ਕੀਤੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਚਲਦਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਘੁੰਮਾਂਗਾ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੇਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਵੇਂਗਾ? ਦੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੇਂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੇਂਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਦੀ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਗਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਗਰਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਗਰੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1966 ਤੱਕ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਵ ਕੇ ਸਰੀਏ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨ, ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ, ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਢਹਿ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੰਘ ਡਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਕੀ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਚੂਸੀਏ, ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਚੂਪੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੰਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੂਸੋ ਗੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੰਨੇ ਚੂਪਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ
गन्ने दी छिलड़ा ला ला के सुटदे पे ने, मगर जिहड़ा जिन्न सी वो चूसियां होईयां छिलड़ा नूं आप दोबारा चूसदा पिया सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, दिल्ली तो लाहौर तक इंटरनेट खड़का दें। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी हसन लग पे, कह लगे ये शक्ति कितों आई? कह लगे सच्चे पातशाह तुहाडियां झूठियां छिल्लां नूं चूसिया, उन्हां दे रस दे उत्तों इन्नी ताकत आ गई। सच्चे पातशाह कह लगे जेकर ये चूसियां होईयां साडे झूठ नूं खाण दे नाल तेरे विच इन्नी ताकत आई है, तू लाहौर तो दिल्ली तक इंटरनेट खड़का देवेगा ते असीं नहीं खड़का सकदे, साडे को कितनी ताकत होवेगी। कहण तो भाव कि ये ताकतां असीं वरत सकदे हां, लेकिन असीं वरतणीआं नहीं, असीं अकाल पुरख प्रभु परमात्मा दे हुक्म और रज़ा दे विच रह करके ये सारा कारज करदे पए हां, क्योंकि गुरसिੱਖੀ नूं एक नवां रूप मिलना सी। देखो धन गुरु नानक देव जी महाराज जी तो लै करके धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ताईं शांत भगतीमई चलते रहे। शहादत हुई, मीरी पीरी मालिका ने लै लई, दो तलवारां पहन लईयां, तख्त बना लेना कीता, फौजां शुरू कर दित्तियां। दूसरे पासे गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की शहादत तो बाद खालसा प्रगट होया ते खालसे प्रगट ने अपना स्वरूप एक वखरा इजाद कर देना कीता। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दिल्ली की धरती के उत्ते शहीद हुंदे ने। प्रसंग काफी लंबेरा है, जिहड़ी असीं साखी की शुरुआत कीती सी। शहादत तो बाद धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे धड़ नूं जो कि वखरी जगह ले जाना किया गया। धन गुरु भाई जैता जी ने, भाई उदा जी ने धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के सीस नूं एक चादर दे विच लपेट करके टोकरे विच निम दे पत्ते रख करके दिल्ली की धरती के उत्ते बुक्कल मार के इथों निकलना किया। दिल्ली धरती तो बाहर निकल के दोहां घोड़ियां दे उत्ते सवार हो करके भाई जैता जी ते भाई उदा जी, एक सिख ने अपने सिर दे उत्ते टोकरा रखिया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਸ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਤਰਾਵੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੂਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਖੂਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਡੌਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਨੇ ਤੇ ਖੂਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਘੋੜਸਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਧੋਬੀ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਧੋਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਧੋਬੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਆਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ
कि असीं तेरे कोलों जरूर आवांगे। नाले एक गल आखना कीती सी कि जदों आवांगे तू सानू रख लवेगा या सानू पहचान लवेगा। तो मैं बेनती की सच्चे पातशाह आओ तो सही, मैं तुहानू जरूर पछाणांगा। कह लगे तेरी अरदास गुरु तेग बहादुर ने पूरी की है। कह लगे अपने घर लै चल। भाई जैते जी ते भाई उदा जी ने घोड़ दे नाल लै करके अपने उन्हें घर धोबी दे घर चले गए। धोबी नूं आख्या कि धोबी जेकर तू गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी तेरे कोल आउंदे ते तू की करदा? कहण लगा सच्चे पातशाह वास्ते मैं वखरा कमरा बनाया है। उदों मिट्टी दे कच्चे कोठे बनाया करदे सन, अरे वखरा कमरा मैं बनाया है। एक पलंग लाया होया है, चिट्टी चादर विछी हुई है, चिट्टे सराणे रखे ने। वो आउंदे ते मैं जरूर उन्हां नूं इत्थे मैं निवास उन्हां दा इत्थे करवाउंदा। कहण लगे सानू उत्थे लै चल। उस कमरे दे विच भाई जैते जी नूं भाई उदे जी नूं इह धोबी लै गया। कहण लगे कि उच्ची आवाज ना कड्ढना, हाड़ा ना मारना, धा ना मारनी। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी वाला टोकरा, सीस वाला टोकरा चुक करके भाई जैता जी ने उस पलंग दे उत्ते रखिया। पलंग दे उत्ते रख के जिहड़ा निम दे पत्तियां दे विच वलेटिया होया, रुमाले दे विच चिट्टे कपड़े दे विच सतगुरां दा सीस लपेटिया होया सी, खून दे विच लथपथ। वो कपड़ा हटाउणा कीता। जदों कपड़ा पलका हटाइयां ते हंजुआं दे नाल झरी लग गई, रोणों रिहा ना गया। कहण लगा सच्चे पातशाह मैं बेनती तो कीती सी कि मैनू अपने दर दे तुसी मेरे घर चरण जरूर पायो, पर मैं इस तरह नहीं सी कीती कि मैनू ये दिन भी देखना पवे। कहण लगे सतगुरां ने तेरी देखो अरदास तेरी पूरी कीती है, बेशक अपनी कुर्बानी दे करके भी सच्चे पातशाह तेरे घर जरूर आए। कहण तो भाव गुरु साडियां अरदासां बेनतियां पूरियां करदा है। बेशक आप वार के भी उन्होंने गुरसिख की अरदास पूरी की है। बिरथी कदे न होवई जन की अरदास। गुरु अपने गुरसिखां दी अरदासां जरूर पूरियां करदा है। बस सानू भरोसा होना चाहिए। गुरु के उत्ते जो असीं भरोसा रख के गुरु के प्रति अरदास करते हैं, गुरु के दर दे उत्ते आउंदे आ, गुरु इन्नियां रहमतां करदा है, इन्नियां बख्शिशां करदा है कि किसी गल्लों कोई कमी नहीं रहन दिंदा। किसी गल्लों साडे जीवन के अंदर कोई रहमत होण तो बगैर रहन नहीं दिंदा, क्योंकि गुरु ते इन्ना क दाता वड्डा देंदा दे, लैंदे थक पाहे, जुगां जुगांतर खाही खाए। असीं तो जुगां जुगांतरां तो खांदे पए आ। पता नहीं जे असीं 84 लाख जोनां दी गल असीं अपनी गल कर लैने आ, तो सच्चे पातशाह ने कई जन्म भाई कीट पतंगा, कई जन्म गा जमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष। पता नहीं 84 लाख जोनां दे विच लंघदे लंघदे किन्ने युग बीते होणगे, किन्ना समा साडे जीवन च बतीत होया होगा। वो सारियां दातां गुरु दे कोलों लै ही रहे हैं ना, परमात्मा दाता दे ही रहा ना। बस गुरु के दर दे उत्ते यही अरदास करनी है, सच्चे पातशाह एक दात जरूर मंगिया करो कि सच्चे पातशाह अपने दरों घरों नाम की दात जरूर दियो। क्योंकि नाम की दात एक ऐसी दात है जिहदे सारियां दातां आ जांदियां ने, सारियां बख्शिशां। जिवें असीं आम तौर के उत्ते आख दिंदे ना कि हाथी के पैर थले सारे जानवरां दे पैर आ जाते हैं। नाम की दात एक ऐसी दात है जिहदे सारियां दातां आ जांदियां ने। जिथे भी अरदास गुरसिख करदा है 7 दातां मंगदा है। सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान। सब तो वड्डी जिहड़ी दात है वह नाम की दात है। नाम की दात गुरु के दर दे उत्तों आओ सारे रल मिल के एक बारी दात मंग करिए, ताकि साडे सारियां दे जीवनां दे विच नाम की दात आ जावे। विसरना ही दातार, विसरना ही दातार, विसरना ही दातार, विसरना ही दातार। अपना नाम देहो, अपना नाम देहो, अपना नाम देहो,
अपना नाम देवो। गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात। गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात। नानक चाओ हो, नानक चाओ हो। नानक चाओ हो, नानक चाओ हो। सच्चे पातशाह साडियां सारियां दियां अरदासां बेनतियां रजोइयां अपने दर दे उत्ते प्रवान करन, ताकि साडे जीवनां दे अंदर ये सारियां बख्शिशां बणियां रहन। सतगुरु जी साडे रहमतां करदे रहन। बेअंत माया कथा दे सत्कार वजों भेटा होए ने, जिन्हां खजाने चों माया सो खजाने भरपूर करने, चढ़दियां कला बख्शनियां, सरबत दियां अरदासां रजोइयां बेनतियां परिवारां दे उत्ते चढ़दियां कला बख्शनियां, मन दियां शुभ मनोकामनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।